ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿ. अब हमको समा अभी वचन के भाग में जाएंगे. ಕೆಲವು ಸಮಯ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. हालेलुया. हालेलुया. एक बार पूछो अपने बाजू वाले को, तो कहाँ पे है? ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ पूछो एक बार. ಕೇಳಿ ಒಂದು ಸಾರಿ. मालूम होता है कि हमारा बाजू वाला कहाँ पे बैठा है. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. क्या बोल रहे हैं? चर्च में है बोल रहे हैं. ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ अब ಹೇಳ್ತಾ उसको ಇದ್ದಾರೆ. बोलो चर्च में ही रहना. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि वचन का समय है. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಸಮಯ ಇದೆ. आज के वचन को आप सबने सुनना है. ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲರೂ और ಕೇಳಬೇಕು. ये वचन आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा. ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು हालेलुया. हालेलुया. कि बाइबल हमें सिखाती है ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ कि परमेश्वर का वचन जीवित है. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಜೀವವುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. पिछले संडे हम सीख रहे थे ಕಳೆದ ಸಂಡೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ आत्मिक भोजन के बारे में. ಆತ್ಮಿಕ ಭೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ. हालेलुया. हालेलुया. आत्मिक भोजन के बारे में सीख रहे थे. ಆತ್ಮಿಕ ಭೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. आत्मिक भोजन ಆತ್ಮಿಕ ಭೋಜನ हमारे जीवन में ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ आशीष को लेकर आता है. ಆಶೀರ್ವಾದ ತರ್ತದೆ. और आत्मिक भोजन ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ हमें ಭೋಜನ आत्मिक रीति से ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ हमें स्ट्रॉन्ग करता है. ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. हालेलुया. हालेलुया. कितनों को समझ आ रही है? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? पिछले संडे आपने सीखा था इस वचन का एक भाग ಕಳೆದ ಸಂಡೆ ನೀವು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. कि विश्वासियों के लिए जो जरूरी है ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು कि ಅವಶ್ಯಕತೆ वो ಇದೆ. आत्मिक जीवन में उन्नति करें. ಅವರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. वो एक स्ट्रॉन्ग विश्वासी बने, स्ट्रॉन्ग वो बिलीवर बने. ಅವರೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ. हालेलुया. हालेलुया. आज हम इसके दूसरे भाग में जाएंगे ನೀವು ಇವಾಗ ಇದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. कि परमेश्वर सामर्थ्य है ದೇವರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ और परमेश्वर ये चाहता है ಮತ್ತು ದೇವರು कि उसके ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ लोग भी ಆತನ ಜನರು ಕೂಡ सामर्थ्य बने. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಬೇಕು. परमेश्वर सामर्थ्य है. ದೇವರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. सामर्थ्य परमेश्वर का है ಸಾಮರ್ಥ್ಯ और ದೇವರದಾಗಿದೆ परमेश्वर चाहता है ಮತ್ತೆ ದೇವರು कि ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ उसके लोग भी सामर्थ्य को प्राप्त करें. ಆತನ ಜನರು ಕೂಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. हालेलुया. किसको समझ आ रहा है? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? आपको मैं बताना चाहता हूँ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. जब तक एक विश्वासी ಎಲ್ಲಿ ತನ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ आत्मिक जीवन को नहीं समझता ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, और जब तक एक विश्वासी ಎಲ್ಲಿ ತನ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ आत्मिक जीवन जीना शुरू नहीं करता, ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ जब तक एक ಪ್ರಾರಂಭ व्यक्ति ಎಲ್ಲಿ ತನ ಒಬ್ಬ परमेश्वर ವ್ಯಕ್ತಿ की सामर्थ्य को नहीं समझता ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರ್ಥ और जब ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, तक एक व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ्य पाता नहीं है, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ तब तक वो अपने बहुत सारी बातों से वो फ्री नहीं हो सकता. ಅಲ್ಲಿ ತನ ಆತನ ಬಹಳ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. जो बहुत जरूरी है. ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. हालेलुया. हालेलुया. आपकी समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು, आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां अलग अलग हो सकती ನಿಮ್ಮ हैं, ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಕಟಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು. पर इसका हल है ಇದರ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. परमेश्वर की सामर्थ्य को जानना, ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, परमेश्वर की सामर्थ्य को पाना, ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ परमेश्वर की ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, सामर्थ्य में बढ़ना. ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು. हालेलुया. हालेलुया. किस कुछ को समझ आ रहा है? ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? पिछली बार मैं आपको बताया था ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ कि ಹೇಳಿದ್ದೆ, कब आपके जीवन में सामर्थ्य काम करती है ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ और कब आप प्रभु की सामर्थ्य से भरना शुरू होते हो. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನೀವು ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಕೆ प्रारंभ मैंने ಮಾಡ್ತೀರಿ. आपको बताया था कि जब आप परमेश्वर का वचन ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ सुनना और उसको पढ़ना, उसको अपने हृदय में रखना शुरू करते हो, ನೀವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ तो ಮಾಡ್ತೀರಿ. फिर जो वचन की सामर्थ्य है ಮತ್ತು ಯಾವ ವಾಕ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ वो ಇದೆ आपके जीवन में काम करना शुरू करते ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ हैं. अगर ಪ್ರಾರಂಭ आप केवल वचन को सुनकर वापस चले जाओगे ನೀವು ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀರಂದ್ರೆ तो वचन की जो सामर्थ्य है ವಾಕ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ वो ಏನಾಗುತ್ತೆ? आपके जीवन में काम नहीं करेगी. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. हालेलुया. हालेलुया. जब आप उस वचन को सुनते हो ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತೀರಿ और आप उस वचन को ग्रहण करते हो, ಮತ್ತು ನೀವು ಆ ವಾಕ್ಯ तो ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು जो वचन की जो सामर्थ्य है, ವಾಕ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ, जो पवित्र परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರ ಏನು ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಕ್ಯ इस ಇದೆ, पवित्र वचन के अंदर जो शक्ति है, ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಕ್ಯದೊಳಗೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, हालेलुया, हम इस बात को जानते हैं ನಾವು ಈ कि ಮಾತು जो ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. परमेश्वर के शब्द है
ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ उनमें पावर है। ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1:3 में हम पढ़ते हैं, ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ 1:3 ಓದಿದಾಗ तो उत्पत्ति की पुस्तक में हम क्या देखते हैं? ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ? बाइबल कहती है परमेश्वर बोलता है ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ कि उजाला हो। ಬೆಳಕಾಗ್ಲಿ. बाइबल कहती है वो होता है। ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂತ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. इसका अर्थ है ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದೆ कि जो परमेश्वर के शब्द है ದೇವರ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ उनमें पावर है। ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. हालेलुया। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के वचन को उस रीति से अपने हृदय में नहीं ग्रहण करते, ಬಹಳ ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. और इसी कारण ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ जो वचन की पावर है ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ वो लोगों के जीवन में ठहरती नहीं है। ಅದು ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ठहराव नहीं होता प्रभु की सामर्थ्य का। ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. पर मैं आपको आज बताना चाहता हूँ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ कि ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, यदि आपको जो बात समझ आए, ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, जो परमेश्वर का जो एक जो वचन है, ದೇವರ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ, परमेश्वर के एक वचन में पावर है, ದೇವರ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ परमेश्वर ಸಾಮರ್ಥ್ಯ के ಇದೆ, एक वचन में शक्ति है। ದೇವರ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. जब आप उसको सुनते हो, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತೀರಿ, जब आप उसको पढ़ते हो, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಓದುತ್ತೀರಿ, तो आपके जीवन में प्रभु की शक्ति काम करना शुरू करती है। ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ. हालेलुया। बहुत बार हम डायरेक्टली प्रभु से आशीष चाहते हैं, ಬಹಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವರಿಗೆ डायरेक्टली हम चमत्कारों को चाहते हैं, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದ್ಭುತಗಳು डायरेक्टली हम चंगाइयों को चाहते हैं, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥತೆ और फिर ಬೇಡ್ತೇವೆ. बहुत सारे लोगों के जीवन में वैसा होता नहीं है, ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. और फिर लोग निराश हो जाते हैं। ಅವಾಗ ಜನರು ನಿರಾಶೆ ಆಗ್ತಾರೆ. फिर उन्हें लगता है कि शायद परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗಾಗಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, कि एक तरीका है ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करता है, ಆ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. और वो है परमेश्वर का वचन। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. आमीन। हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हम पिछले संडे पढ़ा था वचन को ಕಳೆದ ಸಂಡೆ ಓದಿದೆವು कि ವಾಕ್ಯ. जब वो वचन स्वर्ग से आता है, ಯಾವಾಗ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ जब ಬರ್ತದೆ, परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, और बाइबल में लिखा ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ परमेश्वर ಬರ್ತದೆ, कहता कि वो वचन ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ बिना काम किए वापस नहीं लौटता। ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. परमेश्वर कहता जिस काम के लिए मैंने उस वचन को भेजा है, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆ लिखा ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ, वो कार्य को करके वापस लौटता है। ಆ ವಾಕ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. कितना को समझ आ रही है? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ವಾಕ್ಯ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आपका सुनना, ನೀವು ಕೇಳುವುದು, आपको उस वचन को ग्रहण करना, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, रिसीव करना वचन को, ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಕ್ಯ, उसको समझना, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ उस ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, पर चलना, ಅದರ ಮೇಲೆ उस ನಡೆಯುವುದು, वचन के आज्ञाकारी ಆ ವಾಕ್ಯದ आपके ಆಜ್ಞೆಕಾರಿಯಾಗಿ जीवन में प्रभाव पैदा करती है। ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. हालेलुया। वो आपके जीवन को सामर्थ्य से भरती है, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ वो आपके ತುಂಬುತ್ತದೆ. जीवन को पावरफुल बनाती है। ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. हालेलुया। हालेलुया। आज आपने इस बात को सीखना है। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಾತು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. हर संडे जब मैं वचन सुनता हूँ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದಾಗ तो मुझे उसे केवल सुनना नहीं है, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಕೇಳುವರಾಗಿರದೆ मुझे उसकी सामर्थ्य को लेना है, ನಾನು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. मुझे उसकी पावर को रिसीव करना है। ನಾನು ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. जीसस क्राइस्ट ने उस मुर्दे लाजर को बोला, ಯೇಸು ಆ ಒಂದು ಸತ್ತಂತ ಲಾಜರನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. क्या बोला जीसस? ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಯೇಸು? कब्र से बाहर आ। ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ. कितनों को मालूम है कि वो आया? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆತನು ಬಂದ ಅಂತ? हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. समझ पा रहे हो आप? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? बाइबल कहती वो आया। ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಆತನು ಬಂದ. वचन में इतनी पावर है, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. जीसस के वचन में इतनी सामर्थ है। ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. इतनी सामर्थ है उसमें, ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ जीसस ಆತನಲ್ಲಿ. के वचन में इतनी पावर है ಯೇಸುವಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು कि वो ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। ಅದು ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ. हालेलुया। और आज विश्वास करो ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. कि वही सामर्थ ಅದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸತ್ಯ. आज भी ಇವತ್ತು ಕೂಡ परमेश्वर के वचनों में है ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ जो आपकी समस्या को सॉल्व कर ಅದು सकती है। ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं अपना वचन भेजकर मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ परमेश्वर ने ಮಾಡ್ತೀನಿ. कहा तो जिस खड्डे में गिरा है, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ परमेश्वर ने कहा मैं अपने वचन के द्वारा मैं तुम्हें उस खड्डे से बाहर निकाल दूंगा। ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ತೆಗಿತಾನೆ ಅಂತ. आप समझ पा रहे हो? ಅರ್ಥ आज ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? आपका खड्डा कोई भी हो सकता ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆ ದಾರಿ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು, है, आपकी समस्या कोई भी हो सकती ನಿಮ್ಮ है, ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು, और उसका हल खुदा के वचन में है। ಅದರ ಪರಿಹಾರ ದೇವರ उसका ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, श्रेष्ठ परमेश्वर की सामर्थ्य में है। ಅದರ ಪರಿಹಾರ ದೇವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. आमीन। ಆಮೆನ್. उठाओ अपने हाथों को और कहो कि हाँ आज मैं जब वचन सुनता सुनता मैं अपनी समस्याओं से मैं छूट जाऊंगा। ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ कहोगे ಹೋಗುವೆ. कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर में विश्वास, आज तेरे वचन की सामर्थ्य मुझे आजाद करेगी। आज तेरे वचन के सामर्थ्य मुझे आजाद परमेश्वर मैं करेगी. विश्वास करता हूँ परमेश्वर में विश्वास करती हूँ. आज तेरा वचन आज तेरा वचन जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जीवन में बड़ा बदलाव, आज तेरे वचन की सामर्थ्य मुझे चंगा करेगी। आज तेरे वचन का सामर्थ्य मुझे चंगा तेरे करेगी. वचन की सामर्थ्य मुझे आजाद करेगी। तेरे वचन के सामर्थ्य मुझे आज तेरा वचन, आज तेरा वचन, तेरे वचन की सामर्थ्य तेरे वचन के सामर्थ्य, जिस खड्डे में मैं गिरा हूँ उससे मुझे बाहर इस निकालेगी। गड्ढे में मैं गिरी हूँ उससे मुझे बाहर निकालेगी. इधर लोग बोल रहे हैं ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, तैयार करो अपने हृदय को आज ನಿಮ್ಮ के वचन ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. तैयार करो अपने मनों को ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, तैयार करो ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು थैंक ನಿಮ್ಮ यू ಮನಸ್ಸನ್ನು जीसस हालेलुया। कितने लोग तैयार हो रहे हैं आज के वचन